عزیز دوستوں نمسکار. عزیز دوستوں، پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ کے خطرات پھر بڑھ گئے ہیں. دونوں طرف سے کچھ چیزیں آئی ہیں. بھارت کا یہ خدشہ ہے کہ پی او کے کی سائڈ سے پاکستان کی کچھ ایکٹیویٹیز مشکوک ہیں اور سرکرک کا معاملہ بہت کٹھن ہوتا جا رہا ہے. اس پہ میں ڈیٹیل میں آپ کو بتاؤں اس سے پہلے ذرا پاکستان کے اندرونی حالات آپ کے سامنے رکھوں گا. ٹی ایل پی تحریک لبیک پاکستان اس وقت پاکستان کی پنجاب پولیس کے ساتھ اور اسلام آباد پولیس کے ساتھ ایک جنگ لڑ رہی ہے. اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ ٹی ایل پی تحریک لبیک پاکستان ایک سرکاری کلرک تھا، خادم حسین رضوی، جو گالیاں دیتا تھا، ممبر پہ بیٹھ کے ماں بہن کی گالیاں دیتا تھا، اور وہ عالم دین تھا. مر گیا. مرا تو اس کے بیٹوں کو گدی مل گئی. حالانکہ اس پارٹی تحریک لبیک پاکستان میں کئی سینئر لوگ تھے، لیکن ان کو سائڈ پہ رکھ کے اس کے بیٹوں کو، تو ظاہر ہے جو اتنا بدتمیز بد زبان آدمی خود خادم گالوی تھا، تو اس کے بیٹوں نے بھی وہی زبان اپنائی کہ ان کو پتہ ہے کہ عوام کو ماموں بنانے کے لیے یہی زبان چلے گی. اور انہوں نے بھی، دونوں بھائیوں نے یہی زبان رکھی اور مال بناتے رہے. ایک کلرک کے بیٹے کے پاس اربوں روپے کی جائیدادیں کہاں سے آ گئیں. تو پنجاب پولیس نے اس کے گھر پہ لاہور پہ چھاپا مارا، اور چھاپا مارا تو پیسے نکلے خوب. ایک صندوق کے اندر، ایک بکسے کے اندر بے شمار نوٹ کے پیکٹس ملے. اس چھاپے کو روکنے کے لیے سعد رضوی، جو کہ خادم کا بیٹا ہے، جو کہ ٹی ایل پی کو اس وقت لیڈ کر رہا ہے، اس نے اپنے لوگوں کو بلا لیا اور اس کے ورکر، ٹی ایل پی کے ورکر، آپ کو پتہ ہے یہ پاکستان کے سب سے جاہل، سب سے بدتمیز، سب سے بدماش ورکر ہیں، وہ آ گئے اور پولیس سے انہوں نے بھرپور مقابلہ کیا. لیکن بہرحال اس کے گھر سے پیسے نکلے. اور پیسے کہاں سے آتے ہیں؟ بات دراصل یہ ہے کہ یہ جو دھرم کا دھندا ہے نا، مذہب کا دھندا، اس سے بڑا دھندا کوئی نہیں ہے. اور پاکستان کے مولویوں سے زیادہ اس کو اچھی طرح اور کوئی نہیں جانتا. تو خیر اس کو پیسے نکلے اور ثابت بھی ہو گیا، اس کو گرفتار کیا گیا. یہ عوام کو ماموں بناتا رہا تھا، گھوڑے پہ بیٹھ کے آتا تھا کہ سنت نبوی ہے. سنت نبوی یہ تو نہیں ہے کہ ایئر کنڈیشن گھروں میں رہو، تم محلوں میں رہو. لیکن بہرحال اس کے بدتمیز ورکرز نے پولیس موبائل تک قبضے میں لے لی. اور چونکہ پنجابی ہیں نا، اردو بھی صحیح نہیں بول سکتے، تو پنجابی پولیس ہولا ہاتھ رکھتی ہے. لیکن یہ ہے کہ بہرحال اس کو گرفتار کرنا پڑا. عزیز دوستوں، یہ تو ایک کہانی ہے. پاکستان کی پنجابی آرمی نے پورے پاکستان کو اپنا دشمن بنا لیا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ بلوچستان سب سے بڑا فلیش پوائنٹ ہے. اس کے علاوہ خیبر پختونخوا، وہ اس وقت بلوچستان سے بڑا فلیش پوائنٹ ہے. پی او کے، گلگت بلتستان، سندھ، میں آپ کو یہ سب چیزیں بتاتا ہوں کہ اس وقت پنجابی شاونزم ہے نا ٹاپ پہ جا رہا ہے، اور پنجابی فوج اس وقت سب کے ساتھ لڑ رہی ہے. پہلے آتے ہیں بلوچستان کی طرف. یہ کتے کا بچہ اس وقت پورا پاکستان بیچ رہا ہے، کیونکہ مجھے یہ نظر آ رہا ہے، میرا اپنا انوبھو یہ کہہ رہا ہے کہ اس وقت جو پولیٹیکل لیڈرشپ تو ہے نہیں، پولیٹیکل جو غلام ہیں آرمی کے، اور آرمی کی جو لیڈرشپ ہے یہ دیکھ چکی ہے کہ یار پاکستان اب بچنا مشکل ہے. اکانومی کی طرف تو مجھے 2 گھنٹے کا پروگرام کرنا پڑے گا، میرے پاس اتنی ڈیٹیلز ہیں اکانومی کا جو حال ہے. لیکن یہ لوگ سمجھ گئے ہیں کہ پاکستان کا بچنا مشکل ہے، تو یہ کوشش کر رہے ہیں کہ جو کچھ بیچ سکتے ہیں بیچ کے مال بناؤ، اس سے پہلے کہ پاکستان ٹوٹ جائے.
मतलब हर चीज़ बेचने पे तैयार हैं। अब ग्वादर चाइना को दिया हुआ है, ग्वादर से कुछ ही किलोमीटर दूर, जाहिर है वो पूरी एक समंदर की पट्टी है बलूचिस्तान की, कराची तक जो आती है, उसमें आप कई पोर्ट्स बना सकते हैं। तो अब ग्वादर से थोड़ा आगे पसनी है, तो पसनी का कोई पोर्ट नहीं है। मछेरे तो पूरा उस समंदर की पट्टी पे मछेरे होते हैं जो कि अपनी मछलियां पकड़ने जाते हैं। अमेरिका को पाकिस्तान कह रहा है पसनी ले लो, जो बिके बेच दो। आप ये देखें कि रेकॉर्डिक गोल्ड माइन जो है, मुशर्रफ के ज़माने में ये गोल्ड माइन का पता चला है, ये बेचे ही जा रहे हैं इसको, अभी तक इसका कोई वो नहीं हुआ। चाइना भी वहाँ से सोना निकालता रहा है, पंजाबी आर्मी भी वहाँ पे सोना निकाल रही है, और अभी भी इसको कभी अमेरिका को बेच रहे हैं। अभी जो अमेरिका का जो बिजनेसमैन का डेलीगेशन आया था और $500 मिलियन की जो MOU साइन हुए थे, वो भी रिकॉर्डिंग के थे। अभी जो शिपमेंट भेजी है पाकिस्तान ने अमेरिका को मिनरल्स की, वो भी रिकॉर्डिंग से थे। जबकि सबसे परेशान करने वाली बात यह है कि $7 बिलियन का ये प्रोजेक्ट अब तक कहा जा रहा है, वैसे तो ये $100 बिलियन से ऊपर का है। रेकॉर्डिक माइनिंग कंपनी पाकिस्तान की सबसे बड़ी तांबे सोने की कान का डेवलपर है, जिसकी शुरुआत $7 बिलियन की है। उसकी कोई ऑफिशियल वेबसाइट नहीं है, कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन है किसी को नहीं पता, कोई चेयरमैन CEO है कौन है किसको पता ही नहीं है। पता ही नहीं है कि कौन इसके लिए डीलें कर रहा है। मतलब आप एक कंपनी होगी ना जो इसको चलाएगी, या सरकार का कोई मिनिस्टर होगा, या सरकार की कोई है ही नहीं। ये बैरिक गोल्ड और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का 50-50 शेयर है इसमें। कोई ये बताए कि कौन इसको चला रहा है, कोई ऑफिशियल वर्ड है नहीं, इसलिए कि लूटमार इनका काम है। ये देखें 2014 और 2024 का फ़र्क देख लें। 2014 में पाकिस्तान अंधेरे में डूबा हुआ था और भारत में थोड़ी थोड़ी कहीं कहीं रोशनी थी। 2024 में स्टिल पाकिस्तान अंधेरे में डूबा हुआ है, भारत रोशन है। तो अजीज़ दोस्तों, जब आपको कुछ देना नहीं, बलूचिस्तान से आप लूट मार कर रहे हो, आप कहते हो बलोच हमें लूट मार नहीं करने दे रहे, गद्दार हैं, इंडियन एजेंट हैं, इंडियन सपोर्टेड टेररिस्ट हैं। बलूचिस्तान को आपने दिया क्या? ये बलूचिस्तान के मरीजों का हाल है। कोई हॉस्पिटल नहीं, कोई एजुकेशन सिस्टम नहीं, कोई पानी नहीं, कोई बेसिक सिविल फैसिलिटीज़ नहीं, कोई कुछ नहीं। सिर्फ जहाँ जहाँ इनको सोने की कान में या गैस की कान में या इधर उधर जाना होता है, उसके लिए रोड बनाए, या चाइना की सहूलत के लिए सीपेक नामी रोड बनाए, उस पर भी अब बलोचों का कब्जा है। और हालत ये है कि ये हामिद मीर जैसा इस वक्त आर्मी का एक बहुत बड़ा टट्टू है हामिद मीर, उसने ये लिखा कि ये लड़का जो कैमरा पकड़ के खड़ा है ये अब्दुल सत्तार खालिद है, ये ज़िला केच की तहसील दश्त का एक फ़ोटोग्राफ़र था जो फ़ोटोज़ बनाता था। 19 नवंबर 2024 को उसे गायब कर दिया गया और 10 महीने बाद 18 सितंबर 2025 को उसे गोलियां मार दिया। अजीज़ दोस्तों, जहरी इलाका जो बलूचिस्तान का है, वहाँ पे पाकिस्तान फोर्सेस इतनी ज़्यादा ब्रूटलिटीज़ कर रही हैं। पूरे इलाके में इंटरनेट नहीं है, पूरे इलाके के मोबाइल बंद हैं, टेलीफोन बंद हैं, इलेक्ट्रिसिटी ख़त्म है, इलेक्ट्रिसिटी तो वैसे ही नहीं है। और वहाँ पे यकीन माने कि एक कर्फ्यू जैसा हाल है। इस तरह ये पाकिस्तान को चला रहे हैं और ये दिखाने के लिए कि नहीं बलोच हमारे साथ हैं। इस वक्त आप यकीन माने सोशल मीडिया पे ये अक्टूबर के महीने में कई 100 पेजेस बने हैं, प्रोफाइल बने हैं बलोच नाम से। चला साले पंजाबी रहे हैं या कराची का मुहाजिर चला रहा है, क्योंकि ये दो हैं जो इस वक्त पाकिस्तान में। मुहाजिर की वैसे कोई औकात नहीं है, लूटमार पंजाबी कर रहा है, अय्याशी पंजाबी की है, डेवलपमेंट पंजाब में हो रहा है। लेकिन मुहाजिर तो इनसे बड़ा मुर्दार कोई नहीं देखा मैंने। तो मुहाजिर पंजाबियों के एजेंट बने हुए हैं, अपनी माएँ बेटियां पेश कर रहे हैं इस वक्त। ये जो
पाकिस्तान की MQM पाकिस्तान नामी जो टोला है, उन्होंने अपनी माएँ बहनें लिटरली पेश की हैं रेंजर्स और फौजियों के आगे, ताकि उनको सर्वाइवल का मौका मिले। अजीज़ दोस्तों, 71 में जो हुआ था बंगाली लड़कियों के साथ, औरतों के साथ, वो चीज़ आज बलोचों के साथ ये करने जा रहे हैं। यही चीज़ इन्होंने POK के साथ की। आप यकीन माने POK के लोगों के साथ जो अभी एग्रीमेंट हुआ है ना अवामी एक्शन कमेटी के साथ, उसमें एक कंडीशन ये थी कि आज़ाद कश्मीर के हर ज़िले में CT स्कैन मशीन और MRI मशीनें नस्ब की जाएंगी, ऑपरेशन थिएटर बनाने की इजाज़त दी जाए। यार ये भी इंडिया की साजिश थी कि आज तक POK में कोई हॉस्पिटल, कोई CT स्कैन और MRI नहीं है अगर किसी ज़िले में, तो आपके ऊपर लानत है, लानत है, लानत है। गिलगित बल्तिस्तान कोई बात ही नहीं कर रहा उसके बारे में, तो उसको तो पाकिस्तान हड़प कर गया है, कॉन्स्टिट्यूशन में उसकी कोई हैसियत नहीं है। बात होती है POK की कि वो एक डिस्प्यूटेड एरिया है। गिलगित बल्तिस्तान तो ये हड़प कर गए और वहाँ पे टोटल कर्फ्यू, टोटल इंटरनेट ब्लॉकेज, सब कुछ, और पब्लिक के साथ जो किया जा रहा है वो मतलब शर्म आ जाए आदमी को कि हाल ही ख़राब है। ये जो आप वीडियो देख रहे हैं ये गिलगित बल्तिस्तान की है। हर जगह पुलिस और फौज के जरिए कंट्रोल किया जा रहा है। अब लोग कहते हैं सिंध में अमन है, सिंध में अमन नहीं है। ये सिंध के सरकारी वर्कर्स, एम्प्लॉइज अपने राइट्स के लिए निकल पड़े और कई दिन तक ये प्रोटेस्ट करते रहे। सिंध के प्रोटेस्ट को तो ये गायब ही कर देते हैं, क्योंकि सिंध में दो हैं जो रूल कर रहे हैं। एक तो मेन तो है वो सिंधी जागीरदार पीपल्स पार्टी, बिलावल भुट्टो कुत्ते के बच्चे की पार्टी रूल कर रही है। माल बनाने में लगे हुए हैं, आर्मी के नीचे लेटे हुए हैं, अपनी पब्लिक का हाल खराब किया हुआ है, लेकिन कोई बोलने वाला है नहीं। दूसरे हैं MQM पाकिस्तान। MQM पाकिस्तान के लोग तो मैंने आपको बताया कि इन्होंने तो अपने घर की औरतों तक को पेश किया हुआ है आर्मी के आगे, वो भी कुछ नहीं बोल रहे। सिंध का कोई बोलने वाला नहीं है, पूरा सिंध प्रोटेस्ट कर रहा है, लेकिन आपको कहीं कोई बात नहीं निकलेगी, क्योंकि टूल किट इकोसिस्टम भारत में चल जाती है। यहाँ पे तो पूरा मुल्क की आर्मी के कंट्रोल में वही चला रहे हैं, और पूरे मुल्क का मीडिया, सोशल मीडिया, सब कुछ इनके इतने स्ट्रिक्ट कंट्रोल में है कि तो अजीज दोस्तों, ये मुख्तसर मैं आपको डिटेल में अगर सारी बताने जाऊँ तो कई घंटे लग जाएंगे। सिंध की, गिलगित बल्तिस्तान की, बलूचिस्तान की, KP का तो मैंने आपको कल पूरा बताया ही है जो हाल है। ऐसे में भारत के आर्मी की तरफ से ये बयान आया है, जो इंडियन एयरफोर्स के जो चीफ हैं, कि हमें न्यूज़ मिल रही है कि पाकिस्तान ने अपने टेररिस्टों के जो अड्डे हैं वो उनकी जगह चेंज कर रही है। जैसे ही हमें इंटेलिजेंस मिलेगी हम तैयार हैं उनको हिट करने के लिए। डीप इनसाइड पाकिस्तान जाके हम अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं। इसी तरह भारत की सेना के चीफ ने कहा है कि इंडिया पाकिस्तान को इतिहास से और जियोग्राफी से मिटा सकती है किसी वक्त भी। अगर पाकिस्तान टेररिज्म को कंटिन्यू सपोर्ट देगा तो फिर ऑपरेशन सिंदूर 2 को कोई नहीं रोक सकता। अजीज दोस्तों, जनरल बख्शी साहब ने भी कहा है कि पाकिस्तान आर्मी ने POK में मीरपुर, चम, कोटली में अपनी आर्मी को मोबिलाइज किया हुआ है, और एक सिचुएशन काफ़ी परेशान कुन है POK की। वो लोग सरक्रिक में भी अपनी फौज को बढ़ा रहे हैं। 1965 में रन ऑफ कच्छ में इस तरह का हमला हुआ था, और यह है कि अगर इस वक्त पाकिस्तान ऐसी कोई कोशिश करेगा तो फिर पाकिस्तान का बचना मुमकिन नहीं है। और जनरल बख्शी कह रहे हैं कि मैं समझता हूं कि वक्त आ गया है कि ऐसे लोगों को अब सही से जवाब दिया जाए। अजीज़ दोस्तों,
پاکستان کے ڈیفنس منسٹر خواجہ آصف نے کہا ہے کہ بھارت کے ساتھ جنگ کا ایک ریئل چانس موجود ہے، اور میں بالکل اس کو ڈینائی نہیں کر رہا. میں ایسکیلیشن نہیں چاہتا، لیکن بہت ہی ریئل رسک موجود ہے، اور وغیرہ وغیرہ اپنی جو بڑائیاں کی کہ ہم بھارت کو منہ کا صحیح جواب دیں گے، یہ وہ. جیسے کہ ان کا پرائم منسٹر شہباز شریف گنتی بھول جاتا ہے. اسلام آباد میں جب اس نے بیان دیا تھا تو اس نے کہا تھا کہ بھارت کے 5 جیٹ، ایئر فورس جیٹ ہم نے گرا دیے تھے. پھر یہ لندن پہنچا تو لندن میں اس نے کہا کہ ہم نے بھارت کے 6 جیٹ گرائے تھے. اور پھر جب نیو یارک پہنچا تو اس نے کہا کہ بھارت کے ہم نے 7 جیٹ گرائے تھے. تو اب پتہ نہیں آگے کتنے، 8 9 10 یہ گنتی بھول جاتا ہے، لیکن ایک گنتی سب کو یاد ہے. 93,000 have surrendered. The tea was fantastic. 93,000. عزیز دوستوں، میں تھوڑا آپ کو سرکریک کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں. سرکریک سندھ اور گجرات کے جو رن آف کچھ ہے، کچھ کا علاقہ جو ہے، اس کے علاقے کا وہ جو دریائے سندھ کا حساب کتاب کا ڈیلٹا کا جو ایک ایریا ہے، اس کا معاملہ ہے. یہ انگریزوں کے زمانے میں بامبے گورنمنٹ کے لیے بھی ایک مسئلہ تھا. آپ کو پتہ ہے کہ انگریزوں کے آخری پیریڈ میں بامبے پریسیڈنسی ہوتی تھی، جس میں گجرات، مہاراشٹرا کا کافی حصہ اور سندھ یہ سب اس میں آتے تھے. تو اس میں سندھ اور کچھ کا جو کچھ ایک آزاد ریاست تھی، جیسے انڈیا میں انگریزوں کے زمانے میں 500 سے زیادہ پرنسلی اسٹیٹس تھیں، اس میں ایک کچھ تھی. تو کچھ کے راجا اور سندھ گورنمنٹ کے درمیان ایک ایشو تھا. تو 1914 میں اس کے اوپر کافی ڈسکشن ہوئی تھی، اور پاکستان بننے کے بعد پاکستان نے سرکریک کے ایسٹرن علاقے کے اوپر اپنا کلیم ڈالا تھا. پھر 1965 میں آپریشن ڈیزرٹ ہاک کیا تھا پاکستان نے، اور ملٹری بھیجی تھی رن کچھ میں. چھوٹی موٹی جھڑپیں ہوئی اور پاکستان بھاگ گیا. لیکن اسی کی آگے پھر جا کے 1965 کی وار ہوئی، جو پاکستان نے آپریشن جبرالٹر کر کے شروع کی تھی. پھر 1968 میں ایک ٹریبیونل میں یہ کیس گیا، اور ٹریبیونل نے کچھ اور سندھ کے معاملے میں کافی حد تک فیصلہ کر دیا تھا، سوائے سرکریک کے معاملے پہ وہ ڈسپیوٹ جاری رہا. پھر 1997 سے 2012 تک بھارت اور پاکستان کے درمیان کافی نیگوسیشنز ہوئے، کیونکہ اس زمانے میں کانگریس کی سرکاریں اور پھر جو دوسری گجرال صاحب اور گاوڑا صاحب اور یہ سب وی پی سنگھ وغیرہ کی جو سرکاریں تھیں، ان کے اور پاکستان کے درمیان بھی نیگوسیشن چلتی رہیں، لیکن کچھ ہوا نہیں. 2023-2024 میں پاکستان نے وہاں پہ ملٹری کنٹونمنٹس بنائیں، وہاں پہ ملٹری کے باقاعدہ انسٹالیشنز کیں اور بھرپور ملٹری رکھی، جس سے پاکستان کی کچھ ڈیزائنز سمجھ میں آتی تھیں. لیکن 2025 میں پھر بھارت کے ڈیفنس منسٹر راجناتھ سنگھ نے وارننگ دی کہ ہم پاکستان کی جو سرکریک میں ایکٹیویٹیز ہیں اس کو بالکل نظر میں رکھے ہوئے ہیں، اور ہمیں اچھی طرح پتہ ہے کہ پاکستان کیا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن ایسی کوئی بھی کوشش پاکستان کو بہت بھاری پڑے گی. عزیز دوستوں، اس سلسلے میں امریکہ نے MiG-21 میزائل پاکستان کو بیچنے کا اعلان کیا ہے. تو دیکھیں، ڈونلڈ ٹرمپ تو ایک دھندا کر رہا ہے نا، اس کو تو اپنا سامان بیچنا ہے چاہے کوئی بھی لے. وہ نوبل پیس پرائز کی بات کرتا ہے، لیکن وہ یوکرین کو ٹاماہاک میزائل بیچ رہا ہے، پاکستان کو میزائل بیچ رہا ہے، وہ یہ سب چیزیں کر رہا ہے. وہ بھی دیکھ رہا ہے کہ آخری پاکستان ٹمٹماتا ہوا دیا ہے، تو اس سے جتنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں اٹھا لیں. لیکن پاکستان کے لیے بیڈ نیوز یہ ہے کہ پاکستان تو چائنا اور ادھر ادھر سے مال خریدتا ہے. بھارت نے 5th جنریشن فائٹر جیٹ جو کہ F-35 کے لیول کا ہے، امریکہ کے F-35 کے لیول کا ہے، وہ
डोमेस्टिकली तैयार करना शुरू कर दिया है। भारत ने अपनी डिफेंस प्रोडक्ट जो डोमेस्टिकली भारत की हैं उनको बहुत तेज़ी से आगे बढ़ाया है और पाकिस्तान के लिए मुश्किलात में काफ़ी इजाफा हो रहा है। अफ़गानिस्तान वाली साइड पे लगातार रोज़ ही कुछ ना कुछ हो रहा है और इधर अगर पाकिस्तान, ये खबरें जो आ रही हैं कि पाकिस्तान इधर भी कुछ शरारत कर सकता है, पाकिस्तान की ईस्टर्न बॉर्डर जो भारत के साथ हैं या पीओके की साइड पे, तो पाकिस्तान को बहुत महंगा पड़ेगा। और फिर पाकिस्तान का मैं समझता हूँ कि अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान नामी नासूर से इस दुनिया की जान छुड़ाई जाए। अजीज़ दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्ट। आज गुज़श्ता 6 महीने से हमें ज़ेर हिरासत रखा गया है और ढाई महीने का ज़्यादा अरसा गुजर चुका है जो हमें गैर कानूनी तौर पर रिमांड में रखा गया। तफ्तीश के नाम पर हमें कैद रखा गया, लेकिन कोई तफ्तीश नहीं हुई और आज भी जो रिपोर्ट्स अदालत में सबमिट की गई हैं उनमें कोई ऐसे ठोस शवाहिद नहीं है। मैं इस वीडियो पैगाम के थ्रू यही कहना चाहती हूँ कि जो इल्जामात रियासत और रियासती अदारों ने और नामनियाद वजीर आला BYC और इसकी तहरीक से जुड़े हुए सियासी वरकरान के ऊपर लगाते हैं वो सरासर झूठ पर मबनी है। और आज आप देख रहे हैं कि गुज़श्ता 6 महीने के दौरान मुख्तलिफ तफ्तीशी अफसरान और 50 के करीब बोगाज FIR केसेस के बावजूद भी इनके पास कोई ठोस शवाहिद नहीं है कि BYC के सियासी कारकुनान को किस लिए जेल में रखा गया है। हमारे साथी बीबर्ग बलोच गुज़श्ता 6 महीने से एक डिसेबल शख्स होते हुए भी इन तमाम अजियतों को बर्दाश्त कर रहे हैं, क्योंकि हम समझते हैं जिस तरह बीबर्ग बलोच को टारगेट बनाया गया, पहले उन्हें जिबरी गुमशुदगी का निशाना बनाया गया, ये पैगाम था कि BYC की तमाम तहरीक खामोश हो जाए। लेकिन इस पूरे अरसे में बीबर्ग वो वाहिद शख्स है जो सबसे ज्यादा मजबूत इस्तेकामत के साथ इस कैद को बर्दाश्त कर रहा है। उसने इस 6 महीने के दौरान उन पुलिस अफसरान या CTD के वो दरिंदे जिन्होंने गुज़श्ता 1 महीने से ज्यादा अरसे से बीबर्ग को गैर कानूनी तौर पर बंद करके उसे ज़हनी तौर पर टार्चर किया है, उनसे इलाज की भी अपने बुनियादी हक को भी नहीं मांगा। हम यही जाहिर करना चाहते हैं कि ये कैदो बंद हमें रोकने वाले नहीं है। आज बीबर्ग बलूच की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि मुसलसल कोर्ट के ऑर्डर्स और हमारे एहतजाज के बावजूद भी उनका मेडिकल मुआयना नहीं करवाया जा रहा। कल 5 बजे के दौरान उन्हें सिविल अस्पताल में खुफिया तौर पर ले जाया गया और किसी कमरे में बंद किया गया। कमरे के अंदर न कोई पुलिस अफसर न ही कोई कांस्टेबल, वो अकेले वही रहा। हमें खदशा है, अभी भी हम कहते हैं कि बीबर्ग बलोच के मेडिकल की तमाम जरूरियात को पूरा किया जाए। ये रियासत है और हमें इस पर कोई भी भरोसा नहीं है। इससे पहले भी जेल में सियासी असीरान को पॉइजन दी गई है, या आज जिस तरह PTI के कारकुनान के साथ हो रहा है, जेल में उन्हें मुख्तलिफ किस्म के वबाएं दी गई है और उनके बहुत से कारकुनान वहां पर मारे भी गए हैं। तो हम भी यही चाहते हैं कि बीबर्ग बलोच के इलाज के लिए ये हुकूमत कोई भी हम कोताही बर्दाश्त नहीं करेंगे और हमारे साथी को अगर कुछ भी होता है तो इसकी जिम्मेदार ये रियासत होगी। दूसरी तरफ हम हर पेशी में आते हैं तो गुज़श्ता हर 1 हफ्ते के दौरान दर्जन भर बलोच लापता अफराद को जिबरी मारवा अदालत कत्ल किया गया है। इस कैद बंद और इस तशद्दुद से न सियासी वरकरान महफूज है, न वकला महफूज है, न उस्ताद महफूज है, न वो नौजवान महफूज है। मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि झूठ पर मबनी जो रियासती प्रोपेगेंडा है उसकी कोई उम्र नहीं है। इस रियासती प्रोपेगेंडा को जो वजीर आला साहब हर दिन जो है ना नारे लगाते हैं और गैर जिम्मेदारी का मुआयना कर रहे हैं, उन सबको मैं यही कहना चाहती हूँ कि जिबरी गुमशुदगी सिर्फ अफराद तक मुयसर नहीं है, बल्कि आज बलूचिस्तान का एक भी घर ऐसा नहीं है जो इससे मुतासिर ना हो। आप उन खानदानों की दर्द को और ज्यादा बढ़ा रहे हैं। आप ये कहना चाहते हैं कि एक माँ जिसने अपने बच्चे को पैदा किया, उसको पाला, उसका बच्चा है ही नहीं, वो वजूद नहीं रखता। आप उस माँ से, उस वालिद से ये कहना चाहते हैं जिसके सामने आपके रियासती फोर्सेस के CTD ISI के एहलकार आकर उसके बेटे को उठाकर लेकर गए कि वो झूठ बोले।
اور وہ یہ قرار دے کہ اس کا بیٹا جو ہے نا پہاڑوں پر گیا ہے. آپ کے یہ تمام پروپیگنڈے میرے خیال سے صرف اور صرف پنجاب کے کچھ نام نہاد سیاسی ورکران اور نام نہاد صحافیوں تک محدود ہو سکتے ہیں. آپ ان کو ورغلا سکتے ہیں، لیکن بلوچستان میں ہم سب، ہماری آنے والی نسلیں اور ہماری یہ نسل آپ کے جرم کے گواہ ہیں. وہ ماں گواہ ہے جس کے بچے کو آپ اٹھا کر لے کر گئے. اس طرح کے گمراہ کن بیانات سے آپ سچ کا بالکل بھی نہیں دبا سکتے ہیں. اور دوسری بات، ہم یہ بھی کہنا چاہتے ہیں کہ 6 مہینے کے دوران جس طرح ہمیں حراست میں رکھا گیا ہے، ان سب کو یہ لگتا ہے کہ ہم اپنی آزادی کی قیمت اپنی تحریک کے نام پر دیں گے. یہ کبھی بھی نہیں ہوگا. ہمارے پاس کھونے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. اگر ایک ماں اپنے بچے کا سودا لگا سکتی ہے، اگر ایک باپ اپنے بچے کا سودا لگا سکتی ہے، یا ایک بہن جو ہے نا اپنے بھائی کا سودا لگا سکتی ہے، تو ٹھیک ہے، آج ہم بھی پیچھے ہو جاتے ہیں. یہ تحریک بلوچ لاپتہ افراد کے لیے، یہ تحریک بلوچ نسل کشی کے خلاف ہے، یہ تحریک ماوراء عدالت قتل کے خلاف ہے، یہ تحریک بلوچوں کے بنیادی حقوق کے لیے ہے، اور اس سے پیچھے ہم کبھی نہیں ہٹیں گے. یہ ہمارے حق ہے، اس پر ہم ڈٹے رہیں گے. آپ چاہے ہمیں سالوں سال بند کریں، لیکن ہماری آزادی کی قیمت کبھی بھی ہماری تحریک سے، نسل کشی کی تحریک نہیں ہوگی. اور میں یہی پیغام دینا چاہتی ہوں اپنے لوگوں کو، اپنی قوم کو، کہ ہماری طاقت آپ ہو. اور شاید وہ ریاستیں، فاشسٹ ریاستیں جو یہ پیغام دے رہی ہیں کہ وہ طاقت کے بل پر، وہ بندوق کے زور پر ہمیں کمزور کر سکتی ہیں، لیکن ہم کمزور نہیں ہوں گے. میں آپ سب سے یہی کہنا چاہتی ہوں کہ بلوچ لاپتہ افراد کے وہ لواحقین جو احتجاج کر رہے ہیں، جو اپنے پیاروں کی بازیابی کے لیے احتجاج کر رہے ہیں، ان کے احتجاجوں میں شریک ہو، ان کی آواز بنے. زبیر بلوچ اور اس طرح کے بہت سے سیاسی کارکنان جن کو فیک انکاؤنٹر میں مارا گیا، ان سب کے لیے آپ ضرور آواز اٹھائیں. اور وہ تمام نام نہاد سیاسی ورکران، وزیر جو لاپتہ افراد کے نام پر گمراہ کن بیانات دے رہے ہیں، میں ان سب سے یہ کہنا چاہتی ہوں، تھوڑی سی آپ ہمت کا مظاہرہ کریں. آپ کے وفاق میں چند خاندان بیٹھے ہیں، جائیں ان کے سامنے، اس ماں کو بولے کہ تمہارا بیٹا نہیں ہے، اس بہن کو بولے کہ تمہارا بھائی نہیں ہے، اس کا وجود نہیں ہے. میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ کیا آپ ان کا سامنا کر سکتے ہیں؟ کیا آپ اس بچی کا سامنا کر سکتے ہیں جو اپنی باپ کے لیے وہاں وہ موجود ہے، جس نے اپنے باپ کی شکل تک نہیں دیکھی ہے؟ یہ ناممکن ہے کہ آپ ہم سے یا ہماری یاداشتوں سے اپنی جبر کو مٹا سکیں. یہ ہمارے یاداشتوں میں گھٹ چکا ہے. اور جو تحریکیں بلوچ نوجوانوں کی قربانیوں پر مبنی ہے، وہ کبھی بھی کمزور نہیں ہوتی ہے. شکریہ.